शिवनाम्नि विभावितेऽन्तरङ्गे महति ज्योतिषि मानिनी मयार्थे दुरितान्यपयान्ति दूरदूरं मुहुरायान्ति महान्ति मङ्गलानि स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं हरिः ओं शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांतिः सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांतिः यश्चन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽजमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ओम शांति शांति शांतिः अहं वृक्षश्चरेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीवस्वमृतमस्मि द्रविणगं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ओम शांति शांति शांतिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणिचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निर्माकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणमेऽस्तु तदात्मनिरते उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांतिः वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतो नाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांतिः ओम भद्रं नो अपि वातयमनः ओम शांति शांति शांतिः ओम भद्रं कर्णेभिः श्रूयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे सृष्टुवागंसस्तनूभिः दशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति शांति शांतिः ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो श्री गुरुभ्यो नमः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि अतीहि भो भगवः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमहदास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मात् गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्
यद विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्री दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्। मौनव्याख्या प्रकृत परब्रह्म तत्त्वं युवानं वसिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतम् तस्यन्नात्मनि मायया बहिर्गोद्भूतं यदा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमो इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवां कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुराधिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता वृषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादना सन्मात्रः करणोपसंहरणतो योगोऽप्सुषुप्तः पुमान् रागस्वाप्स्यमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरम्भांश्च नलो नीलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् विद्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद्विधो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणार्थदर्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्। वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं
సకల మునిజనానాం జ్ఞానదాతారమారాత్ త్రిభువన గురుమీశం దక్షిణామూర్తి దైవం జనన మరణ దుఃఖచ్ఛేదదక్షన్నమామి చిత్రం వటతరోర్మూలే వృద్ధా శిష్యా గురుర్యువా యోస్తు మౌనం వ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తు ఛిన్న సంశయః నిధయే సర్వ విద్యానాం విషజే భవరోగిణాం గురవే సర్వలోకానాం దక్షిణామూర్తయే నమః. ఓం నమః ప్రణవార్యాయ శుద్ధ జ్ఞానైకమూర్తయే నిర్మలాయ ప్రశాంతాయ దక్షిణామూర్తయే నమః. అంగుష్టతర్జనీయోగముద్రా వ్యాజేన దేహినాం శృత్యర్థం బ్రహ్మజీవైక్యం దర్శయన్నోవతాత్ శివః సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టంతం పరమేశ్వరం మన్నాదం పరమాత్మానం ప్రణతోస్మి సదా శివం. ప్రణతోస్మి సదాశివం. తథా తథా నమః పురస్తాదద పృష్ఠతస్తే నమోऽस्तु తే సర్వత ఏవ సర్వా అనంత వీర్యామిత విక్రమస్త్వం సర్వం సమాశ్నోసి తతోసి సర్వః. అలాగే నమః పురస్తాత్ పూర్వస్వాం దిశి తుభ్యం అథ పృష్ఠతః తే పృష్ఠతః అపి చ తే నమః అస్తు సర్వతః ఏవ సర్వాసు దిక్షు సర్వత్ర స్థితాయ హే సర్వ అనేది సంబోధన. అనంత వీర్యామిత విక్రమః అనంతం వీర్యం అస్య అమిత విక్రమః అస్య వీర్యం సామర్థ్యం విక్రమః పరాక్రమః వీర్యవానపి కశ్చిత్ శస్త్రాది విషయే న పరాక్రమతే మంద పరాక్రమో వా త్వం తు అనంత వీర్యః అమిత విక్రమః చ ఇతి అనంత వీర్యామిత విక్రమః సర్వం సమస్తం జగత్ సమాశ్నోషి సమ్యక్ ఏకేన ఆత్మనా వ్యాప్నోషి తతః తస్మాత్ అసి భవసి సర్వః త్వయా వినా భూతం న కించిదస్తి ఇతి అర్థః. త్వయా వినా భూతం కించిదస్తి ఇతి అర్థః. నమః పురస్తాత్. నమ పురస్తాత్ అంటే నాయన సర్వస్వరూపుడైన వాడా నీకై పూర్వ దిక్కులయందు నమస్కారం, వెనక భాగంలోన నీకు నమస్కారం, నీకై అన్ని దిక్కులందు నమస్కారం. అంటే మనం సంధ్యావందనంలో చెప్తారే నమ ప్రాచ్య దిశయాశ్చ దేవతామేతస్యాం ప్రచోదయాభ్యస్య నమో నమః. ఇట్లా అన్ని దిక్కులు చెప్పుకుంటూ ఊర్ధ్వ ఆధార అవాంతర దిశ అన్ని చెప్తాంగా. అదే నీవు అంతము లేనటువంటి వీర్యము, అంతము లేనటువంటి పరాక్రమము కూడా కలిగిన వాడివి. అంటే అమితమైన శక్తి సంపన్నుడవు అయి ఉన్నావు కనుక అన్నీ నీవే. అంటే నీవు కానిది వేరే అన్యమైనది నాకేమీ గోచరం కావట్లేదయ్యా, భిన్నమైనది ఏది నాకు తెలియట్లేదు అని ఒక నమస్కారం పెట్టాడు. పెట్టి అంటే ఏంటి ఇక్కడ ముందు వెనక అంతటా నీవే ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎవడవుతాడు? సర్వాత్ముడు అవుతాడు, సర్వాత్మకుడు అవుతాడు. అంటే ఆయన అనంతమైన శరీరాలైనవి, అపరిమితమైనటువంటి విక్రమము. అంటే విక్రమము అంటే ఈ శస్త్రాస్త్ర ప్రయోగ నైపుణ్యం కలిగినవాడు అని అర్థం. లేదా అనంత వీర్య అని అన్నప్పుడు సర్వ జగత్తుని సద్రూపంతో వ్యాపించి ఉన్నవాడు అని. కనుక ఈయనెవరు? సర్వస్వరూపుడు. ఈయనకి మించి, ఈయనకి భిన్నముగా, ఈయనకి అతిరిక్తముగా మరొకటి లేదు. అయితే ఇది ఇప్పుడు తెలుసుకుని ఇప్పుడు ఏమంటాడో వినండి. సఖేతి మత్వా ప్రసభం యదుక్తం
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि सखा समानवयाः इति मत्वा ज्ञात्वा विपरीतबुद्ध्या प्रसभम् अभिभूय यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति च अजानत अज्ञानिनवा मूढेन किम् अजानत इत्याह महिमानं महात्म्यं माहात्म्यं तव इदम् ईश्वरस्य विश्वरूपम् तव इदम् ईश्वरस्य विश्वरूपम् अजानत मूढेन अज्ञानिन अजानत इति विश्वरूपम् तव इदम् महिमानम् अजानत इति वैयधिकरण्ये सम्बन्धः तवेम ममिति पाठो यज्जस्ति तथा सामान्याधिकरण्यमेव मया प्रमादात् विक्षिप्तचित्तता प्रणयेन वा अपि प्रणयः नाम स्नेहनिमित्तः विश्रम्भः तेनापि कारणेन यत् उक्तवान् अस्मि यच्छा यच्छावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहम् अप्रमेयम् यच्छ अवहासार्थं परिहास प्रयोजनाय असत्कृतः परिभूतः असि भवसि क्व विहारशय्या भोजने शय्यासन भोजनेषु विहरणं विहारः पादव्यायामः शयनं शय्या आसनं अस्थायिका भोजनम् अदनम् इत्येतेषु विहारशय्यासन भोजनेषु एकः परोक्षः सन् असत्कृतः असि परिभूतः असि अथवापि हे अच्युत तत्समक्षं तच्छब्दः क्रिया विशेषणार्थः प्रत्यक्षं वा असत्कृतः असि तत्सर्वम् अपराधजातं क्षामये क्षमां कारये त्वाम् अहम् अप्रमेयं प्रमाणातीतम् अप्रमेयं प्रमाणातीतम् నీ యొక్క తవ నీ యొక్క తవ నీ యొక్క ఇదం ఈ ఈశ్వర స్వరూపాన్ని మహిమానం మహిమ కలిగినటువంటి ఈ ఈశ్వర స్వరూపాన్ని అజానత గుర్తుపట్టక మయ నా చేత సఖేతి మత్వా నువ్వు నా సమాన వయస్కుడివేనయ్యా అని అనుకుని హే కృష్ణ హే యాదవ అని హే సఖ అంటూ ప్రసభం అభిభవించి కించ తక్కువ చేసి సమానంగా ఉన్నవాడు కూడా మాట్లాడి సరదాగా జోకులు వేసుకుంటూ మాట్లాడాడు ప్రమాదాత్ అంటే విక్షిప్త చిత్తముగో గాని అంటే పరాకులో గాని ప్రణయేనవ స్నేహంతో గాని ఏదైతే ఉక్తం పలికానో యచ్చాపహారార్థ అంటే ఈ విహారశయ్య ఇత్యాది ఉన్నాయి కదా విహారశయ్య ఆసన భోజన అంటే రకరకాల పనులు చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఏం చేశాంట అంటే విహారము పడుకోవడం కూర్చోవడం తింటూ ఎక్కడైనా సరే ఏకహ ఒక్కడుగా ఉన్నప్పుడు గాని అథవా తత్సమక్షం ప్రత్యక్షముగా గాని నాయన నీ సమక్షంలో ఉన్నా లేకపోయినా కూడా హే అచ్యుత ఇది ప్రధానమైన మాట అండి ఈ అచ్యుత శబ్దము ఇంకో చోట ఎక్కడ దాన్ని చెప్తారంటే ఉమ్, సరే గుర్తొచ్చినట్టు చెప్తా అచ్యుత అనేది మాత్రం చాలా అద్భుతమైనటువంటి సమంజసమైనటువంటి ఈ స్థలంలో అవసరమైనటువంటి సంబోధన హే అచ్యుత అపహాసార్థం పరిహాసం కోసమైనా గాని తత్సమక్షం ప్రత్యక్షంగా గాని అపహాసార్థం పరిహాసం కోసం గాని అసత్కృతోపి
తిరస్కరించబడడం అనేది కలదో ఆ అపరాధము తత్ ఆ అపరాధము ప్రమేయం ప్రమాణాతీతుడవగు త్వాం నిన్ను అహం క్షామయే క్షమించమని కోరుతున్నానయ్యా అన్నాడు. ఇక్కడ జరిగింది ఏమిటి అంటే నన్ను క్షమించవయ్యా అని అడుగుతున్నాడండి సింపుల్ గా. సఖేతి మత్వా అది ఈ అచ్యుత అనే శబ్దం ఏదైతే ఉన్నదో విడిచిపెట్టద్దు, విడిచిపెట్టనటువంటి లక్షణం కలవాడు. చ్యుతము అంటే మార్పు, విడిచిపోవుట, వదులుట ఇత్యాదివన్నీ వస్తాయి. చ్యుతి అంటే మార్పు చెందటము, లయమైపోవటము. ఈయన అచ్యుతుడు. ఎందుకు అచ్యుతుడు అంటే ఈయన నిర్వికారుడు. ఇక్కడ అచ్యుత అనే శబ్దంలో నన్ను వదిలిపెట్టకయ్యా అనేటటువంటి ఎందుకు నేను తప్పులు చేశా, నేను నా గురించి తెలుసుకోకుండా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు అనేసి ఇప్పుడు వాడికి క్షమించడవా, నేను క్షమించను అని అనకూడదు కృష్ణుడు. అందుకని నాయన అచ్యుత అన్నాడు. నన్ను వదిలిపెట్టకయ్యా తండ్రి, అలాంటి లక్షణం కలిగినటువంటి స్వామి. అదే కాకుండా అచ్యుత అంటే చ్యుతి లేనటువంటి వాడు, అంటే వికార రహితుడు, నిర్వికారుడు. వికారాలంటే ఏమిటి? షడ్భావ వికారాలు. జాయతే, అస్తి, వర్ధతే, విపరిణమతే, అపక్షీయతే, మ్రియతే. ఈ షడ్భావ వికారాలు లేనటువంటి వాడు. షడ్భావ వికారాలు ఎవరికి ఉండదు? చ్యుతి ఎవరికి కలుగుతుంది అంటే పుట్టిన వాడికి కలుగుతుంది. అంటే వీడు పుట్టలేదు అని అర్థం. అంటే అజా, జన్మ లేనటువంటి వాడికే నాశనము లేదు. ఎందుకంటే యదృశ్యం తన్నస్యం. కనుక నాయన నీవు అనాది మధ్యరహితుడవు. ఏమి అసలు పుట్టుక అన్నది ఏంటి? నిర్వికల్పమైనటువంటి, నిరంజనమైనటువంటి, నిరాకారమైనటువంటి తేజస్సు. మరి తెలుసుకోవాలి కదరా నువ్వు, నీకేంటి అసలు, ఎందుకు తెలుసుకోలేదు నువ్వు అని మళ్ళీ అడుగుతాడేమో అని. నువ్వెవటినా అప్రమేయం, ప్రమాణాతీతం. ఇది రెండు మాటలు వాడాడు ఇక్కడ. అప్రమేయం, ప్రమాణాతీతం. తెలుసుకోలేనటువంటి వాడివి. ఈ కారణంగా నిన్ను తెలుసుకోవడానికి ఒక ప్రమాణంకి దొరకనటువంటి వాడివి. ప్రమాణానికి అతీతుడివి. అంటే ప్రత్యక్ష ప్రమాణము, అనుమాన ప్రమాణము, శబ్ద ప్రమాణము. ఎందుకు యతో వాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహా అన్నారు కదా. కనుక శబ్ద ప్రమాణంతో కూడా తెలుసుకోలేము. మరి నెట తెలుసుకోవాలి అంటే తర్వాత చూద్దాం. ముందు ఈ ప్రమాణాలకి ఆరు రకాల ప్రమాణాలు ఏవైతే శాస్త్రంలో అంగీకరించబడ్డాయో కొన్ని దర్శనాల్లో మూడే అంగీకరించబడింది. ఉదాహరణకి సాంఖ్యం ఉందనుకోండి, వాళ్ళు ప్రత్యక్షము, అనుమానము, శబ్దం వరకే ఒప్పుకుంటారు. అదే తర్కంలోకి వెళ్ళారు, న్యాయ దర్శనంలోకి వెళ్ళారు అనుకోండి, అక్కడ శబ్దంతో పాటు ఉపమాన ప్రమాణాన్ని కూడా అంగీకరిస్తారు. వేదాంతులు 6 అవృస్తాయి. మిగతావి ఏమిటి అంటే ఆ అదేంటి అర్ధాపత్తి, అనుపలబ్ధి. ఈ 2 ప్రమాణాలు కూడా అంగీకరిస్తారు. ఇలాంటి ఏ ప్రమాణాలకి దొరకనటువంటి వాడు కనుక ఈయన తెలుసుకోలేకపోవడం ఈయన సహజ ధర్మం. ఈయన తప్పు కాదు అది. అర్జునుడి డైలాగ్ లో అక్కడ ఉన్న విషయం ఏంటంటే నువ్వు ప్రమాణాతీతుడివి కనుక నేను తెలుసుకోలేకపోవడం నా తప్పు కాదు, నువ్వు దొరకవు అందుకు. అయినా సరే నేను పొరపాటు చేశాను, తెలిసి చేశాను, తెలియక చేశాను, నన్ను క్షమించి కాపాడవయ్యా అంచేత నా చేత చేయబడిన ఈ అసత్కార్య రూపమైనటువంటి సర్వ అపరాధాల్ని నీవు క్షమించమని కోరుకుంటున్నాను. ఆయన ఎందుకు క్షమించాలి మరి అంటే పరమ కారుణికుడు కనుక. నీ మహాత్యము తెలియని నన్ను నేను తెలియకుండా చేసులని తప్పులన్నీ క్షమించి నన్ను రక్షించవయ్యా అని. యతః ఎందుకుట, ఎందువల్ల రక్షించాలయ్యా నిన్ను అని మళ్ళీ వెంటనే ఆ ప్రశ్న వేయచ్చుగా. సరే నువ్వు అడిగావు, తప్పు చేసావు, కానీ నేను నిన్నెందుకు క్షమించాలి అంటే త్వం పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యస్య గురుర్గరీయాన్ న తత్సమోస్త్యభ్యధికః కుతోన్యో లోకత్రయేప్య ప్రతిమ ప్రభావః. అదిటండి.
పితాసి జనయిత అసి లోకస్య ప్రాణిజాతస్య చరాచరస్య స్థావర జంగమస్య న కేవలం త్వం అస్య జగతః పితా పూజ్యః చ పూజార్హః యతః గురుః గరీయాన్ గురుతరః కస్మాత్ గురుస్త్వం ఇత్యాహ న చ త్వత్సమః త్వత్తుల్యః అన్యః అస్తి నహి ఈశ్వరద్వయం సంభవతి అనేకేశ్వరత్వే వ్యవహారానుపపత్తేః త్వత్సమః ఏవ తావత్ అన్యః భవతి కుతః ఏవ అన్యః అభ్యధికः స్యాత్ లోకత్రయేపి అప్రతిమా ప్రభావా ప్రతిమీయతే యయా సా ప్రతిమా న విద్యతే ప్రతిమా యస్య తవ ప్రభావస్య సహ త్వం అప్రతిమ ప్రభావః హే అప్రతిమ ప్రభావ నిరతిశయ ప్రభావ ఇత్యర్థః నిరతిశయ ప్రభావ ఇత్యర్థః నీవు త్వం ఎవరు అస్య ఈ చరాచరస్య స్థావర జంగాత్మకమైన ఈ లోకస్య ప్రాణిజాతానికి పిత జనకుడవై ఉన్నావు అంటే నీ నుంచే ఈ సమస్త జగత్ అంతా సృష్టి జరిగిందయ్యా అయింది జాతానికి పిత అయి ఉన్నావు పూజ్య పూజార్హుడవు అయి ఉన్నావు గరీయాన్ గొప్పవాడైనటువంటి గురువు నువ్వే లోకత్రయంలో అంటే ముల్లోకాలలో కూడా అప్రతిమ స్వభావ నీతో సాటి ఉన్నటువంటి స్వభావము కలవాడు అప్రతిమ స్వభావం అంటే నీతో సాటి లేని స్వభావము కలవాడా నీతో సాటికి ఎవరు లేరు నువ్వే అందరికన్నా గొప్పవాడివి అన్యః త్వత్సమః నీతో సమానుడు నాస్తి లేడు అధికః కుతః స్యాత్ నువ్వు అందరికన్నా గొప్పవాడివి అప్రతిమ స్వభావ సాటి లేని స్వభావము కలవాడివి నీతో సమానుడు వేరేవాడు లేడు ఇక నీతో సమానుడే లేడంటే నీకన్నా అధికంగా ఉండేవాడు ఎక్కడుంటాడు కుతః అని ఈ స్థావర జంగమాత్మకమైన ఈ సమస్త ప్రాణికోటి సమూహానికి కూడా నాయన నువ్వే జనకుడివి ఇంతేనా అంటే పూజ్యుడవు కూడా కారణం ఏంటంటారు అంటే నువ్వు గురుతరుడవు అందరికన్నా గొప్పవాడివి నీతో సమానుడు లేడు ఎందుకు లేట ఒకవేళ ఉన్నాడు అనుకుందాం ఒకవేళ ఉంటే నహి ఈశ్వరద్వయం సంభవతి అని చెప్పారుగా ఇద్దరు ఈశ్వరులు ఉండే అవకాశం లేదు ఎందుకు ఉండకూడదండి నహి ఈశ్వరద్వయం సంభవత్యన్నేన ఈశ్వరత్వే వ్యవహారానుపపత్తే అని అన్నారు కదా ఎందుకన్నాడు అంటే ఇద్దరు ఈశ్వరులు ఉన్నారు అనుకుందాం కాసేపు అప్పుడు ఏమవుతుందిట లోక వ్యవహారం నశించిపోతుందిట ఎందుకుట ఒక ఈశ్వరుడు సృష్టి చేస్తూ ఉంటే వెంటనే ఆ రెండో ఈశ్వరుడు లయం చేశాడు అనుకోండి అసలు సృష్టి ఎక్కడుంది లోక వ్యవహారం ఎక్కడుంది ఇది కుదరని వ్యవహారం కనుక సృష్టి స్థితి లయ ఇవన్నీ కూడాను ఏకేశ్వర ప్రభావము అది ఎవరు అది నువ్వు కనుక నీకంటే అధికుడు ఎవడు లేడు నీతో సమానుడే లేడయ్యా అంటుంటే నీకన్నా అధికుడు ఉండేవాడు ఎక్కడున్నాడు కనుక నీవు ఈ లోకత్రయంలో అందరికన్నా సాటి లేని వాడివి అంటే పరమేశ్వరుడి యొక్క అచింత్య ప్రభావము అంటే పరమేశ్వరుడి యొక్క శక్తి తత్వాన్ని కొంచెం వివరంగా మళ్ళీ చెప్పాడు ఏమని ఈ చరాచర ప్రపంచం అంతటికి నువ్వు తండ్రివయ్యా నన్ను ఎందుకు క్షమించాలంటే నువ్వు తండ్రి కాబట్టి తర్వాత సర్వేశ్వరుడవైన నువ్వు గనక నీవే పూజ్యుడవు గురుస్వరూపుడవు కూడా కానీ నిన్ను మించిన వాడు ఎవడు లేడు అందుకని ఏంటన్నమాట నువ్వు అన్ని విధాలా నువ్వే గొప్పవాడు కనుక ఈ లోకత్రయములు మూడు లోకాలలో నీకు సమానమైన వాడు లేడు నీకు సమానమైన వాడు లేడన్నప్పుడు నిన్ను మించిన వాడు ఎక్కడ ఉంటాడండి ఉండడు అని
దానికి అర్థం చెప్పి యతః ఏనం తస్మాత్ ప్రణమ్య ప్రణిధాయ కాయం ప్రసాదయే త్వామహమీశమీఢ్యం పితేవ పుత్రస్య సఖేవ సఖ్యుః ప్రియాయార్హసి దేవసోఢుం. తస్మాత్ ప్రణమ్య నమస్కృత్య ప్రణిధాయ ప్రకర్షేణ నీచైః ధృత్వా కాయం శరీరం ప్రసాదయే ప్రసాదం కారయే త్వాం అహం ఈశితారం ఈఢ్యం స్తుత్యం త్వం పునః పుత్రస్య అపరాధే పితా యథా క్షమతే సర్వం సఖేవ చ సఖ్యుః అపరాధం యథా వా ప్రియః ప్రియాయాః అపరాధం క్షమతే ఏవం అర్హసి హే దేవ సోఢుం ప్రసహితుం క్షంతుం ఇత్యర్థః. తస్మాత్ ఆ కారణం వల్ల ప్రణమ్య నమస్కరించి కాయం శరీరాన్ని ప్రణిధాయ ఉంచి అంటే సాష్టాంగ దండ ప్రమాణం ఆచరించి శరీరాన్ని ఉంచి ఆ సాష్టాంగ దండ ప్రమాణం ఆచరించి నమస్కరించి ఈశం ప్రభువు ఈఢ్యం ఈఢ్యం అంటే ఎవరైతే స్తోత్రము చేయడానికి అర్హులో వారు కనుక స్తోత్రార్హుడవైన నువ్వు త్వాం నిన్ను అహం నేను ప్రసాదయే అనుగ్రహించమని కోరుతున్నాను. అనుగ్రహించడం అంటే ఏమిటి? నేను చేసిన తప్పులని క్షమించవయ్యా అని అడగటం. అనుగ్రహించడం అంటే నన్ను క్షమించు అని చెప్పడమే. కనుక ఎట్లాట పుత్రస్య కుమారుని అపరాధము పితేవా తండ్రిలాగా ఓ కొడుకు తప్పు చేశాడు, తండ్రి క్షమించడా? సఖ్యుహు స్నేహితుడు తప్పు చేశాడు, సఖేవా ఇంకో స్నేహితుడు క్షమించడా? ప్రియాయా ప్రియురాలి తప్పుల్ని ప్రియ ఇవ ప్రియుడు క్షమించడా? నా యొక్క అపరాధాన్ని సోఢుం సహించటానికి అంటే సహించడం ఏంటి? నెత్తిన వేడి పోయడం కాదు, క్షమించటానికి అని దాని తాత్పర్యం చెప్పుకోవాలి. హే దేవా ఓ పరమాత్మ నీవే అర్హుడవు త్వమర్హసి. కనుక నాయనా దేవుడా నమస్కరించి శరీరాన్ని వంచి నమస్కరించి ఏం చేయంటున్నాడు? సర్వసమర్థుడవు నీవు, స్తోత్రార్హుడవు నీవు, నీవు తప్ప అనుగ్రహించేవాడెవడు లేడు కనుక నిన్ను అనుగ్రహించమని కోరుకుంటున్నాను అని బతివులాడుకుంటున్నాను అని అర్థం. అయ్యా రక్షించు తండ్రి అని కోరుకుంటున్నాడు. అంటూ ఏమంటున్నాడు? ఏమండి తండ్రి కొడుకు తప్పులు క్షమించడా? స్నేహితుడి తప్పులు క్షమించడా? ప్రియురాలు తప్పులు ప్రియుడు క్షమించడా? నా అపరాధాన్ని కూడా మన్నించడానికి నీ ఒక్కడివే తగిన వాడివి. సోఢుం అంటే సహించుటకు అంటే క్షమించుటకు అని అర్థం చెప్పుకోవాలి. ముగ్గుని కనుక అంటే ఏంటన్నమాట ఇక్కడ సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి సర్వ విధాలైన స్తోత్రాలకి అర్హుడవైన నిన్ను నేను శరణు వేడుతున్నానయ్యా. నా అపరాధాలన్నీ నువ్వే క్షమించాలి, నీవే తప్ప ఇతఃపరం బెరుగా అనే దగ్గరికి తీసుకొచ్చాడు. ఇక్కడికి అడి చేసి ఇటు చేసి అదృష్టపూర్వం హృషితోస్మి దృష్ట్వా. సరే ఇది అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ చెప్తున్నాడు. అదృష్టపూర్వం హృషితోస్మి దృష్ట్వా భయేన చ ప్రవ్యధితం మనో మే తదేవ మే దర్శయ దేవ రూపం ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. ఎట్లా దర్శనం ఇవ్వాలట? కిరీటినం గదినం చక్రహస్తమిచ్చామి త్వాం ద్రష్టుమహం తథైవ తేనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన సహస్రబాహో భవ విశ్వమూర్తే. అదృష్టపూర్వం
न कदाचिदपि दृष्टपूर्वम् इदं विश्वरूपं तव मया अन्यैर्वा तदहं दृष्ट्वा हृषितः अस्मि भयेन च प्रव्यथितं मनः मे अतः तदेव मे मम दर्शय हे देव रूपं यत् मत्सखं प्रसीद देवेश जगन्निवास जगतः निवासः जगन्निवासः हे जगन्निवास ఎట్లాట కిరీటినం కిరీటవంతం తథా గదినం గదావంతం చక్రహస్తం ఇచ్ఛామి త్వాం ప్రార్థయే త్వాం ద్రష్టుం అహం తథైవ తథైవ అంటే పూర్వవత్ ఇత్యర్థః యతః ఏవం తస్మాత్ తేనైవ రూపేణ వసుదేవపుత్ర రూపేణ చతుర్భుజేన సహస్రబాహో వార్తమానికేన విశ్వరూపేణ భవ విశ్వమూర్తే విశ్వమూర్తే ఉపసంహృత్య విశ్వరూపం తేనైవ రూపేణ వసుదేవపుత్ర రూపేణ భవ ఇత్యర్థః. నమస్కారం గురుగారు. కిరీటినం గదినం చక్రహస్తం చెప్పుకుంటున్నాం కదా. కిరీటినం కిరీటవంతం తథా గదినం గదావంతం అంటే మధ్యలో బ్రేక్ వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ చదువుతున్నా దీన్ని శంకర భాష్యం. కిరీటినం కిరీటవంతం తథా గదినం గదావంతం చక్రహస్తం ఇచ్ఛామి త్వాం ప్రార్థయే త్వాం ద్రష్టుమహం తథైవ పూర్వవత్ ఇత్యర్థః యతః ఏవం తస్మాత్ తేనైవ రూపేణ వసుదేవపుత్రేణ పుత్రరూపేణ చతుర్భుజేన సహస్రబాహో వార్తమానికేన విశ్వరూపేణ భవ విశ్వమూర్తే ఉపసంహృత్య విశ్వరూపం తేనైవ రూపేణ వసుదేవపుత్ర రూపేణ భవ ఇత్యర్థః అన్నప్పుడు ఇక్కడ కృష్ణుడికి 4 చేతులు ఎక్కడున్నాయి అని సంశయం వచ్చింది మనకి కదా. భాగవతంలో కృష్ణావిర్భావ ఘట్టంలో నిషీధే తమద్భూతే జాయమానే జనార్దనే దేవక్యాం దేవరూపిణ్యాం విష్ణు సర్వగుహాశయ ఆవిరాసీద్యథా ప్రాచ్యాం దిశీందురివ పుష్కలః. తర్వాత చూడండి, తమద్భుతం బాలకమంబుజేక్షణం చతుర్భుజం శంఖ గదాద్యుధాయుధం శ్రీవత్సలక్ష్మం గలశోభికౌస్తుభం పీతాంబరం సాంద్రపయోద సౌభగం. తర్వాత మహార్హ వైడూర్య కిరీట కుండల త్విషా పరిష్వక్త సహస్ర కుంతలం ఉత్తమ కాంచ్యంగద కంకణాదిభిర్ రోచమానం వసుదేవ ఐక్షత. చూసట అట్లా వసుదేవుడు దర్శించాడు బాలకృష్ణుణ్ణి. స విస్మయోత్ఫుల్ల విలోచనో హరిం స్తుతం విలోక్యానక దుందుభిస్తదా. ఆనక దుందుభి అంటే వసుదేవుడు. దుందుభిస్తదా కృష్ణావతారోత్సవ సంభ్రమో అస్పృశన్ముదా ద్విజేభ్యో అయుతమాప్లుత గవాం. మానసికంగానే వేలకు వేల గోవుల్ని దానం చేసేసాట. అథైనమస్తౌదవా అవధార్య పూరుషం పరం నతాంగః కృతాంజలి స్వరోచిషా భారత సూతికాగృహం విరోచయంతం గతభిః ప్రభావవిత్ అని. సరే, ఇట్లా తర్వాత ఎంతైనా చదువుకుంటూ పోవాలనిపిస్తుంది కానీ ఆయన పుట్టినప్పుడు చతుర్భుజాలతో పుడతాడు. అప్పుడు అయ్యా నమస్కారం మామూలుగా ఉంటే అప్పుడు దాన్ని ఉపసంహరిస్తాడు. అదెందుకు ప్రదర్శించాడయ్యా అంటే, ఆయన మీరు కోరారు కాబట్టి పుట్టాల్సి వచ్చింది అని ఆ వృత్తాంతాన్ని జ్ఞాపకం చేయడం కోసం చతుర్భుజాలతో పుట్టాడు. సరే, అక్కడికి వదిలేసి మళ్ళీ వెనక్కి ప్రకృతం అనుసరామ అంటారే పెద్దలు, అట్లా వెనక్కి వచ్చేస్తే ఈయన ఏమడుగుతున్నాడు అంటే, నాయన నేను గాని ఇతరులు గాని
ఇంతకు ముందు నిన్ను చూడలే ఇట్లాంటివి. ఈ విశ్వరూపాన్ని ఇది దర్శిస్తే నాకు ఆనందం కలిగింది, హర్షము పొంది తిని. కానీ ఈయన ఎట్లాంటి అవతారం ఉన్నాడు ఇందులో? దంష్ట్రాలున్నాయి, ఇక ఆ కూరలు గీరలు, నోటి కింద పంటి మాంసము వికృతంగా ఉండి, ఆ వికృతమైన రూపం కూడా చూసి నాకు కొంత బాధ కూడా కలుగుతుంది అయ్యా, వ్యధ కలుగుతుంది. కనుక నువ్వేం చేయాలంటే నా స్నేహితుడు అయినటువంటి ఆ రూపాన్ని నాకు చూపించు. ఓ జగన్నివాస, అంటే జగత్తంతా నీలోనే ఉంది, నువ్వే జగత్తంతా ఉన్నావు. అయినప్పటికీ నా నా ఒరిజినల్ ఫ్రెండ్ కావాలి. కిరీటాన్ని ధరించి గదాని ఇవన్నీ పట్టుకుని చక్రము హస్తమునందు ఉన్నటువంటి నీ పూర్వ రూపాన్ని నేను చూడగలుగుతున్నా, కోరుతున్నాను. అంటే ఈ 1000 బాహులు 1000 తలకాయలు ఇవన్నీ విశ్వరూపధారి, ఇవన్నీ వద్దు. చతుర్బాహుయుక్తంగా ఉన్న వాసుదేవ రూపంతో నాకు కనిపించు అని ప్రార్థన చేశాడు. అంటే ఇక్కడ అపరాధాన్ని క్షమించమని అడిగి తిరిగి ఈ విశ్వరూపాన్ని ఉపసంహారం చేసి పూర్వరూపమైనటువంటి రూపంలో దర్శనాన్ని ఇప్పించు అని అడుగుతున్నాడు. అంటే ఎప్పుడు చూడని విశ్వరూపమును చూశాను, దానివల్ల నాకు ఆనందం కలిగింది. కానీ ఈ వికృతమైన రూపాలు ఉన్నాయే, ఇది భయం కలిగిస్తుంది నా మనసులో. కనుక నాయన ఇవేమీ లేకుండా హాయిగా నా యొక్క ప్రాణ స్నేహితుడమైన నువ్వు నీ పాత రూపంలో ఆ చతుర్భుజాలతో కిరీటము చక్రము గద ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి ఆ రూపంతో నాయన సహస్రబాహో విశ్వరూప, ఆ రూపంతో నాకు దర్శనం ఇయ్యవయ్యా అని అడుగుతున్నాడు. అడిగితే శ్రీ భగవానువాచ అని తర్వాత చెబుతాడు. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఏం చెప్పాడో ఏమిటో తర్వాత చూద్దాం. ప్రస్తుతానికి స్వస్తి.